Hello my dear students. In last lecture of SP we studied the meaning of working capital. What is working capital? Working capital means capital required to carry out day-to-day business activities. It helps for smooth functioning of any business. It is for the short term. Just like a fixed capital, working capital also plays an important role in any business. Then we studied factors affecting working capital requirements. In that we saw different factors which affects the working capital requirements. In today's lecture we will learn about capital structure and what are its components. Okay, let's start from the meaning of capital structure. Capital structure is the combination of two words, that is capital and structure. Capital means long-term funds invested in the business. We all know the importance of capital in the business. For the formation or for the starting of any business, we required capital. Without capital, we can't start any business. Capital means different sources of finance from we collect the money for our business. In the starting of this chapter, we learned about it. We studied about the different sources of funds, with different how to collect the money from the different sources of finance in the decision making. Now we learn about the structure. What is the meaning of structure? Composition of different sources. That means structure. Capital structure means a mix-up of various sources of funds in desired proportion. That means capital refers to long-term funds employed in the business and the structure refers to composition. Capital structure refers to composition of long-term funds employed in the business. It is a mix-up of various sources of funds in desired proportion. It is also called as a financing mix. Now we see the main components, the four main components of capital structure as follows. The first component is equity share capital. First of all, we will learn what is the meaning of share. In 11th standard, we studied about the share, the different types of shares. What is share? Share means a small part of total share capital. म्हणजे छोटासा हिस्सा. कसला? संपूर्ण भांडवलाचा, संपूर्ण भागभांडवलाचा छोटासा हिस्सा म्हणजे शेअर्स. आपण पहिल्यांदा कंपोनंट्स ऑफ कॅपिटल स्ट्रक्चरमध्ये फर्स्ट पॉईंट इक्विटी शेअर कॅपिटल घेतला आहे. का घेतला आहे? कारण तो बेसिक सोर्स ऑफ फंड आहे. इट इज इम्पॉर्टंट अँड इट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ फंड. इक्विटी शेअरहोल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी because they invest their money in our company. They invest their money in the company and they take a risk factor because if the company is in profit, they will get the maximum returns of their investment. But if the company suffers loss, then they also get the minimum benefit of their investment. That means according to the profit and loss, they are in profit or they are in the loss, just like the owners. That means equity shareholders are the real owners of the company. Money raised by issue of equity share is called as equity share capital. What is the meaning of equity share capital? Money raised by issue of equity shares is called as equity share capital. म्हणजे इक्विटी शेअर्स जेव्हा आपण इश्यू करतो मार्केटमध्ये, त्याच्यानंतर आपण जे पैसे कलेक्ट करतो त्याला इक्विटी शेअर कॅपिटल बोलतात.
The equity shareholders are the owners of the company. They bear the risk and enjoy higher returns in the form of dividend. बघा, कोणी पण पैसा आपल्या कंपनीमध्ये कधी गुंतवेल? जेव्हा काहीतरी रिटर्न्स मिळणार असेल. कोणी पण आपल्याला पैसे वापरायला देईल का? नाही. इफ द पीपल get the returns in the form of dividend or in the form of interest, then they invest money in the business. ते आपल्याला पैसे वापरायला देत आहे, त्याच्या बदल्यात आपण त्यांना मग डिव्हिडंड देतोय किंवा इंटरेस्ट देतोय. शेअर होल्डर्सला काय मिळतं? डिव्हिडंड मिळतो. आणि क्रेडिटर्सला, डिबेंचर होल्डर्सला काय मिळतं? तर इंटरेस्ट मिळतो. का? कारण त्यांचे पैसे आपण बिझनेसमध्ये वापरतोय. म्हणजे कुठलेही पैसे जेव्हा कोणी गुंतवणूकदार म्हणजे इन्व्हेस्टर बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करतो, तेव्हा त्याच्या रिटर्नमध्ये काहीतरी हवं असतं, म्हणून तो इन्व्हेस्ट करत असतो, बरोबर? म्हणूनच शेअरहोल्डर्ससुद्धा त्यांचे पैसे आपल्या कंपनीमध्ये गुंतवतात. का? कारण त्यांना रिटर्नमध्ये जास्तीत जास्त बेनिफिट पाहिजे असतं. आणि हे बेनिफिट मग आपल्याला समजा कंपनीला चांगल्या प्रकारे प्रॉफिट झाला तर चांगल्या प्रकारचा रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिव्हिडंड ते शेअरहोल्डर्सला पेड करू शकतात. पण जर लॉस झाला तर कमी प्रमाणामध्ये डिव्हिडंड ते शेअरहोल्डर्सला देतात. इक्विटी शेअरहोल्डर्स हे कंपनीमध्ये त्यांचं भांडवल गुंतवत असतात. त्याच्यामुळे त्यांचं भांडवल हे कशा प्रकारचं असतं? तर इक्विटी शेअरच्या फॉर्ममध्ये असतं. म्हणजे ते परचेस इक्विटी शेअर्स फ्रॉम द मार्केट अँड दे बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी. म्हणजे आपल्याला समजा एखादा बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे. मी माझ्या फ्रेंडकडून 10 लाख रुपये घेतले, अजून दुसऱ्या फ्रेंडकडून 10 लाख रुपये घेतले. आम्ही तिघींनी मिळून बिझनेस स्टार्ट केला. आणि मग मी त्यांच्याकडून पैसे घेतले, म्हणजेच त्या माझ्या बिझनेसमध्ये काय झालं? त्यासुद्धा माझ्या बिझनेसमधल्या ओनर्सच झाल्या. का? कारण त्यांनी माझ्या बिझनेसमध्ये पैसे गुंतवलेले म्हणून. म्हणजेच आपल्याला जेव्हा एखादा बिझनेस स्टार्ट करायचा असतो, वी रिक्वायर्ड फंड्स, दॅट मीन्स वी रिक्वायर्ड कॅपिटल. फॉर स्मॉल बिझनेस we can utilize our money, or we can take the loan from our relatives or near dear ones, from near and dear ones, or from the bank. पण जर बिझनेस मोठा असेल, इफ द बिझनेस इज जस्ट लाईक अ जॉईंट स्टॉक कंपनी which requires huge amount of capital, then they want the own capital and also want the borrowed capital. म्हणजे हे दोन्ही त्यांना लागतं. तेव्हा ओन कॅपिटल तर लागतंच इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल और इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न अर्निंग. हे सगळं काय झालं? हे ओन टाईपचं कॅपिटल आहे. आणि बॉरोड कॅपिटल म्हणजे आपण ॲज अ लोन म्हणून घेतलेलं. आउटसायडर्सकडून आपण जेव्हा लोन घेतो तेव्हा ते बॉरोड कॅपिटल असतं. आणि हे सगळे इक्विटी कॅपिटल, इक्विटी शेअरहोल्डर्स हे आपले म्हणजे भागीदारच आहेत आपल्या बिझनेसमध्ये. त्यांनी म्हणजे जस्ट लाईक अ पार्टनर्स, आपले ओनर्सच आहे ते सुद्धा. म्हणजे जेव्हा बिझनेसला प्रॉफिट होतो आपण त्यांना मॅक्झिमम रिटर्न पेड करतो. नाही झाला प्रॉफिट तर आपण त्यांना सांगू शकतो की ह्या वर्षी तुम्हाला डिव्हिडंड आम्ही पेड नाही करू शकत, असं सुद्धा आपण त्यांना सांगू शकतो. आणि याच्यामध्ये रिस्कसुद्धा ते बेअर करत असतात. आणि जास्तीत जास्त ते नफासुद्धा याच्यामध्ये म्हणजे जास्तीत जास्त रिटर्नसुद्धा ते कमवू शकतात. कोण? इक्विटी शेअर कॅपिटल्स. रिस्क कशी असते? जर कंपनीला प्रॉफिट झाला तर चांगल्या प्रकारे दे विल गेट मोर अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड. And if the company suffers loss, then they also suffers the loss. म्हणून मग रिस्क ते घेतात ते एक प्रकारची. म्हणून तिथे रिस्क फॅक्टर पण येतो. म्हणजे इक्विटी शेअर कॅपिटलमध्ये हे 3 पॉईंट्स महत्त्वाचे. कोणते कोणते? दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ फंड, दे गेट डिव्हिडंड विथ फ्लेक्झिबिलिटी. म्हणजे फ्लेक्झिबल असतो तो रेट डिव्हिडंडचा. कधी ते जास्त डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑर लॉस ऑफ द कंपनी. आणि दे टेक रिस्क टेकर्स असतात हे जे आहेत ओनर्स. कारण त्यांनी आता पैसे गुंतवलेले तर त्यांना कंपनी स्टार्ट झालेली तर ती एंडपर्यंत त्यांचे पैसे तिथे
अडकलेलेच असणार आहे, ते काढून नाही घेऊ शकत. कारण इक्विटी शेअर होल्डर्सला तो राईट नाही. एकदा त्यांनी पैसे गुंतवले किंवा त्यांनी एकदा पैसे इन्व्हेस्ट केले बिझनेसमध्ये, तर त्यांना कंपनी वाइंड अप होईपर्यंत त्यांना ते पैसे रिटर्न मिळू शकत नाही. म्हणून ते एक प्रकारची रिस्क बेअररसुद्धा असतात इक्विटी शेअर होल्डर्स. हे 3 पॉईंट्स मग इक्विटी शेअर कॅपिटलमध्ये आपण बघू शकतो. हे महत्त्वाचं कंपोनंट आहे, म्हणून हे बेसिक सोर्स ऑफ फंड म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, लीला हॉटेल्स लिमिटेड issues 10 lakh equity shares at a price of rupees 50 per share. The total money, that is rupees 5 crores, raised in the form of equity share capital. म्हणजे आपण अशा प्रकारे आपण इक्विटी शेअर कॅपिटल हे कलेक्ट करू शकतो इन द फॉर्म ऑफ इश्यूइंग इक्विटी शेअर्स इन द मार्केट. वी कलेक्ट द इक्विटी शेअर कॅपिटल. दॅट इज द बेसिक सोर्स ऑफ कॅपिटल. समजलं? मग इक्विटी शेअर कॅपिटल. त्याच्यानंतर सेकंड आहे प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. प्रेफरन्स शेअर कॅपिटलमध्ये त्याच्या नावातच प्रेफरन्स आहे बघा. म्हणजेच प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला डिव्हिडंड देण्यामध्ये प्रेफरन्स म्हणजे त्यांना अगोदर दिला जातो. कोणाच्या अगोदर? इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या अगोदर. इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या अगोदर डिव्हिडंड हा प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला दिला जातो. म्हणून प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला रिस्क फॅक्टर हा एकदम कमी असतो किंवा त्यांच्यामध्ये रिस्क फॅक्टरच नसतो आणि त्यांना ते विल गेट डिव्हिडंड ॲट अ फिक्स रेट. पण मग ते इक्विटी शेअर होल्डर्सप्रमाणे जास्त प्रॉफिट झाला तर जास्त डिव्हिडंड इक्विटी शेअर होल्डर्सवाल्यांना मिळत असतो. तर तो बेनिफिट इथे मिळत नाही. यांना फिक्स्ड अमाऊंटमध्ये डिव्हिडंड हा मिळत असतो. तर आपण बघूया व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. मनी रेस्ड बाय इश्यू ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स इज रेफर्ड टू ॲज अ प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. म्हणजे प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल आपण इश्यू केले, त्याच्यामधून आपल्याला जो मनी कलेक्ट झाला आहे तो काय झाला? तो प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आहे. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आर गिवन प्रेफरन्स ओव्हर द इक्विटी शेअर होल्डर्स while distributing the dividend and also in the repayment of capital at the time of liquidation. म्हणजे कंपनी जेव्हा बंद होते तेव्हा सुद्धा जर रिपेमेंट होतो कॅपिटलचा, तेव्हा सुद्धा प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला आधी प्रेफरन्स दिला जातो त्यांनी जे पैसे इन्व्हेस्ट केलेले ते पुन्हा देण्यामध्ये. जसं इक्विटी शेअर होल्डर्सला सगळं देऊन झाल्यानंतर उरलेले पैसे जर असतील नसतील त्या प्रमाणात त्यांना दिले जातात. म्हणून ते रिस्क बेअरर्स असतात. आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डर्समध्ये काय होतं? त्यांना डिव्हिडंडमध्ये पण प्रेफरन्स मिळतो आणि रिपेमेंट ऑफ कॅपिटलमध्ये सुद्धा त्यांना प्रेफरन्स दिला जातो. त्याच्यानंतर ते नो रिस्क म्हणजे कुठल्याही प्रकारची रिस्क त्यांच्यामध्ये नसते. प्रॉफिट झाला, लॉस झाला तरी पण त्यांना दे विल गेट फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड मंथली. Equity shareholder, preference shareholders enjoy fixed dividend every year. However, their rate of dividend is usually less as compared to equity shareholders. Preference shareholders get to vote on matters related to them. म्हणजे त्यांच्याशी रिलेटेड काय मॅटर्स असेल तरच त्यांना वोटिंगचा राईट असतो. अदरवाईज दे विल नॉट हॅव द वोट इन द general meetings or in the annual meetings. But equity shareholders have the right to vote in the general meeting or to attend the different types of meeting conducted in the company. Okay, they will get the annual return as a dividend in the form of dividend for their investment. Okay, these are the sources of own capital, that is equity share capital and preference share capital. Equity shareholders हे काय होते? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. प्रेफरन्स शेअरहोल्डर्स पण ओनर्सच आहेत, पण त्यांची रिस्क पण कमी आहे आणि त्यांचं रिस्क कमी आहे आणि तसंच डिव्हिडंड हे फिक्स रेटमध्ये आहे असे थोडाफार त्यांच्यामध्ये डिफरन्स आहे. त्याच्यानंतर थर्ड पॉईंट आहे रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग म्हणजे काय? तर कंपनीला जो प्रॉफिट होतो, that means retained profit are the profits that remain in the business
After dividend is paid to shareholders, retained profits can be reinvested in the business for long term purpose. रिटेन अर्निंग म्हणजे काय असतं, जेव्हा कंपनीला प्रॉफिट होतो तर कंपनी काय करते, झालेला प्रॉफिट डिव्हिडंडच्या रूपामध्ये शेअरहोल्डर्सला वाटते. पण मग सगळाच प्रॉफिट वाटून टाकते का, तर नाही, काही तीच सांभाळून ठेवते ॲज अ रिझर्व. कशासाठी, तर फ्युचरमध्ये काय झालं, फ्युचरमध्ये काही लॉस झाला, इफ दे सफर्स द लॉस आणि किंवा काही स्ट्राईक्स झाल्या, काही झालं, तर तो रिझर्व ते काढतात, म्हणजे रिझर्व बाहेर काढला जातो आणि त्याच्यामधले पैसे हे युटिलाइज केले जातात. म्हणजे रिटेन अर्निंगसुद्धा ओन सोर्स ऑफ कॅपिटल आहे. ओन म्हणजे स्वतःकडचा सोर्स ऑफ कॅपिटल आहे. जसं इक्विटी शेअर कॅपिटल आहे, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आहे, तसंच रिटेन अर्निंगसुद्धा काय आहे, तर स्वतःकडचेच पैसे स्वतःसाठी वापरणं म्हणजे रिटेन अर्निंग. म्हणजे कंपनी काय करतं, इंटरनल सोर्स आहे बघा तो. रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ प्रॉफिट. म्हणजे झालेल्या प्रॉफिटमधून सगळे खर्च मायनस केल्यानंतर उरलेला जो काही थोडाफार प्रॉफिट असतो तो रिझर्व ठेवला जातो आणि नंतर ॲज अँड वेन इट इज रिक्वायर्ड ते कंपनी कॅन युटिलाइज इट. म्हणजे बघा, जसं आता कोरोनामध्ये खूप साऱ्या कंपनींना लॉस झाला, कारण प्रोडक्शन बंद होतं, सगळंच ठप्प झाल्यामुळे. मग आता हाव टू स्टार्ट, म्हणजे कशा प्रकारे आता पुन्हा एकदा प्रोडक्शन सुरू करायचं किंवा कशा प्रकारे याच्यातून बाहेर यायचं. मग याच्यासाठी काय झालं, जे रिझर्व्ज होता तो त्यांना युटिलाइज करता आला. जर रिझर्व्जच नसेल तर काय होईल, कंपनी ठप्प होऊन जाईल, बंद पडून जाईल आणि पुन्हा एकदा त्यांना खूप मोठा लॉस हा होईल. लॉस तर झालाच ऑलरेडी, पण रिटेन अर्निंग म्हणजे सांभाळून ठेवलेला जो रिझर्व आहे त्याच्यामुळे मग थोडाफार तो लॉस आपल्याला किंवा कंपनीला भरून काढता येतो. रिटर्न अर्निंग म्हणजे आपल्याला जर घरगुती याचं सांगायचं तर समजा पेमेंट झाला, तर आई कसे डब्यामध्ये पैसे साईडला काढून ठेवते आणि जेव्हा बाबांना ते पैसे लागतात, काही आणायला अडचण आली घरामध्ये, तर ते डब्यातले पैसे हे काढून दिले जातात. हे घ्या भाऊ पैसे आणि आता तुम्हाला काय आणायचं ते आणा. म्हणजे तशा प्रकारचं हे आपल्याकडचंच असतं ते पैसे, म्हणजे बाबांचेच पैसे असतात, पण ते बाजूला ठेवले जातात, सेफ ठेवले जातात, ॲज अ रिझर्व ठेवले जातात आणि जेव्हा रिक्वायरमेंट असेल तेव्हा ते काढले जातात. कशासाठी, आपल्या स्वतःच्याच खर्चासाठी. कळालं, रिटेन अर्निंग म्हणजे काय, स्वतःचेच पैसे स्वतःसाठी वापरणे आणि जेव्हा वेळ लागेल किंवा कमी पडले तेव्हा आपण ते वापरू शकतो. That means retained earning we can also say that retained profits is equal to net profit minus dividend distributed to shareholders. Retained profit are the profits that remain in the business after dividend is paid to shareholders. It is the internal source of earning and it is plugging back of profit. Plugging back of profit म्हणजे काय, पुन्हा एकदा जो प्रॉफिट आपण साचवलेला आहे तो रिझर्व करणं आणि पुन्हा एकदा आपल्या कामांसाठी वापरणं. ओके, रिटर्न अर्निंग. देन द लास्ट कंपोनंट इज बॉरोड कॅपिटल. हे वरचे जे तिन्ही होते ते काय होते, इट इज द ओन सोर्स ऑफ कॅपिटल आणि बॉरोड कॅपिटल हे आपण दुसऱ्यांकडून घेतलेलं कॅपिटल आहे. म्हणजे इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर ऑर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन. What is debenture? A debenture is a loan, that is meant is a financial securities. So it is just like a instrument. म्हणजे सिक्युरिटी पर्पजसाठी आपण एखादा कागद लिहून देणं आणि त्याच्या बदल्यात आपण लोन घेणं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर डिबेंचर म्हणजे आपण जसं शेअर्स इश्यू करतो तसं आपण डिबेंचरसुद्धा इश्यू करत असतो आणि डिबेंचर होल्डर्स ते परचेस करतात आणि त्याच्या बदल्यात आपल्याला लोन देतात. जसं इक्विटी शेअरहोल्डर्सने, प्रेफरन्स शेअरहोल्डर्सने त्यांच्याकडचे पैसे आपल्याला वापरायला दिलेले होते, म्हणजे ते आपल्याबरोबरचेच ओनर्सच होते ते. पण यांनी आपल्याला पैसे दिले, पण कसे दिलेले, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन, म्हणजे लोनच्या स्वरूपात दिलेले. म्हणून मग ते आपण त्यांच्या बदल्यात त्यांना काय देतो, मग आपण त्याच्या बदल्यात त्यांना इंटरेस्ट पेड करतो.
कारण कोणी असंच पैसे देईल का आपल्याला वापरायला? तर नाही. मग आपण डिबेंचर होल्डर्सला आपण इंटरेस्ट पेड करतो. आणि त्याच्यानंतर टर्म लोन येतं त्याच्यातच. मग टर्म लोन म्हणजे काय? वी टेक अ लोन फ्रॉम द बँक्स ऑर फ्रॉम द फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. मग लॉंग टर्मसाठी आपण त्यांच्याकडून लोन घेतो ॲज अ कॅपिटल म्हणून. कारण आता समजा आपण इक्विटी शेअर्स पण इश्यू केलं, प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू केले, आपल्या जवळचे अर्निंग्ज वापरले, तरी आपल्याला पैसे समजा कमी पडत आहेत, तेव्हा आपण बॉरोड कॅपिटलचा सुद्धा यूज करत असतो. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉरोड कॅपिटल अँड ओन कॅपिटल, दॅट मीन्स द कॅपिटल स्ट्रक्चर. म्हणून कॅपिटल स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला हे सगळं बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये फक्त ओन कॅपिटलच नाही तर त्याच्यात बॉरोड कॅपिटलसुद्धा येतं, म्हणजे त्याचीसुद्धा आवश्यकता बिझनेसला पडत असते. म्हणून बॉरोड कॅपिटलमध्ये आपण डिबेंचर्स बघितलं, त्याच्यानंतर टर्म लोन बघितलं. टर्म लोनमध्ये बँक लोन येतं आणि लोन फ्रॉम फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स येतं, आणि त्याच्या बदल्यात आपण इंटरेस्ट हे पेड करत असतो. हे झाले 4 कंपोनंट्स ऑफ कॅपिटल स्ट्रक्चर. समजले तुम्हाला कोणकोणते होते? इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, देन रिटेन अर्निंग्स, देन borrowed capital. These are the 4 components of capital structure. कॅपिटल आपण आधी मिनिंग बघितलं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट द मिनिंग ऑफ कॅपिटल, देन वी स्टडीड द मिनिंग ऑफ कॅपिटल स्ट्रक्चर, देन वी learn about the components of capital structure. The four most important, that is equity share capital, preference share capital, retained earning and borrowed capital. Okay guys, see you soon in the next lecture. Have a good day, stay at home, stay safe.